Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar sayılı ATR telekanalının telesiyercileri Prime programmasını seyretesiniz. Sizler için studiyada men Gülsüm Halilova çalışam ve nevbeteki bir saat bu studiyada yayınımızga koşulacak musafirimizle beraberlikte sonki aktual meselelerini Rusya-Ukrayna cenkinin ketişatını, işgal edilgen topraklarının işgalden kurtarılıp faaliyetlerini ve birçok diğer mühim meseleler hakkında laf edecekmiz. Sizler bizim yayınlarımızga elbette ki şimdiki şaraitlerde VPN vasıtasıyla girebilirsiniz, kullanabilirsiniz ve seyredebilirsiniz. Elbette ki Rus işgalcileri ne kadar fazla böyle Kamaça faaliyetlerini işke kirsetse de biz bilemiz ki vatandaşlarımız herhalde bir yol çarelerini tapalar ve bizlerini seyreteler. Çünkü bugün ATR telekanalı dünyada yekani Kırım Tatar, bir tane yekani Kırım Tatar telekanalı olup gün özünün canlı yayınları çerçevesinde hem Kırım Tatar tilinde hem Ukrayna tillerinde bu şekilde canlı yayınlarını alıp bara ve elbette ki bizim esas maksadımız bu o yüz bergen ve hatta Rusya-Ukrayna cenki ketişatında yüz bergen bütün hadiselerinin Kırım'a nasıl tesir etkenidir ve nasıl şekilde demek Kırım'ın işgalden kurtarılığını yakınlaşkanıdır. Yani bu bizim esas sorularımız ve biz onlar hakkında yayınlarımız çerçevesinde laf etemiz ve müzakere etemiz. Bizim yayınlarımızga farklı musafirler koşula. Bu hem Ukrayna milletvekilleri hem ahırçılayıcılar, işte gönüllüler, askerler, birçok işte alanlarda, birçok sahalarda mütehassıslığa erişken uzmanlar, ekspertler, analitikler ve elbette ki mütehassıslar. Aynı zamanda biz canlı yayınlarımızın büyük bir kısmını Kırım Tatar tilinde geçirmeye tırışamız ve o sebepten bizim yayınlarımızga birinciden Kırım Tatar Milli Meclis reisimiz, sonra Milli Meclis azalarımız ve Kırım Tatar tilinde gayet yaxşı laf etken diğer semiddeşlerimiz ve hususan bu milli hareket yolumuzda iştirak etken diğer semiddeşlerimiz koşula ve onlar nende beraberlikte hem milli suallarımızı hem Kırım'dan işgal kurtarılığı ve işgalden kurtarılganından sonra bizim halkımızın akıbeti hakkında laf etemiz. Malum olğanı üzere sonki günleri işgal etilgen Yarımada'da Kırım Tatar Milli Meclis reisi Rifat Aghachubarov'nun özünün Facebook sayfasında bildirgenine göre Rus işgalcileri Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçıları Kırım Tatar faallerinin evlerine gelip böyle mektuplar dağıta ekenler ve bu mektuplarda herhangi bir böyle miting, herhangi bir protesto aksiyası, herhangi bir tedbir o'tkazilmemesi için ihtar ekenler. Demek bizim semiddeşlerimizni böylece işte birçok bizim milli hareket iştirakçılarımızın evlerine kelip Rus işgalcileri ihtar mektuplarını dağıtkanlar. Bu neyle bağlı? Bizim anlağanımızga göre bu malum olğanı üzere 7-8 sentyabr günleri işgal etilgen Yarımada'da Rus işgalcileri böyle sözde seçimleri, sözde yerli saylavlarını o'tkazecek eken ve bu saylavlar neticesinde bir kütlevi tedbirler o'tkazilmemesinin o'gunu almak için farklı böyle demek tedbirler, farklı böyle faaliyetlerini işke kirseteler. Bu seçimler kanunsuz seçimler. Bunu biz birçok defa yayınlarımızda aytkan edik. Birçok defa bunu Kırım Tatar Milli Meclis reisi Rifat Aghachubarov ve o'zining yayınları çerçevesinde, o'zining işte çıkışları çerçevesinde diğer Milli Meclis azalarımız ve Kırım Tatar faalleri bildirgen edi saygılı arkadaşlar. Aytkanımız ki bu seçimler kanunsuz seçimler. Bu seçimlerge barmak doğru değildir. Hatta yasaktır dep aytsak o da doğru olur. Çünkü işgal etilgen Yarımada'da Rus işgalcilerinin o'tkazgan herhangi bir seçimleri, herhangi bir saylavları, herhangi bir sözde referendum veya plebiscitleri bu halkara kanunlarının bozgunluğudur, insan haklarının bozgunluğudur ve işgalciler böylece dünyaya işte Yarımada'da sanki dersin serbestlik sözü olganını, sanki dersin demokrasiya olganını, sanki dersin ifade serbestliği olganını işte göstermeye isteyler ve böyle bir manzara yaratmaya isteyler. İşte bu manzaraga biz hiçbir şekilde dahil olmamamız lazımdır. Bazı kişiler işte men sadece yerli seçimlerge
seçimlerge koşulayım, halkımızga birde-bir şekilde böylece yardım eteyim, hizmet eteyim degen fikirde bu seçimlerge namzet olarak koşulabiliyor ama onların bilmesi gerek ki bu Ukrayna kanunlarının bozgunluğudur. Ukrayna'nın kanunlarına göre bu memuri belki de hatta cinayi davaga bile yol açabiliyor ve o sebepten özünü karalamamak için bu gibi tedbirlerge, bu gibi sözde saylavlarga koşulmak doğru değildir. Yani en azından Kırım işgalden kurtarılganından sonra Ukrayna kanunları çerçevesinde ceza almamak maksadının, ceza almamak mantığının. Hem de mında diğer de bir mantık mevcut ve bu mantık şundan ibarettir ki Rus işgalcileri hiçbir vakit bizlerge hiçbir fayda göstermedi, hiçbir faydaları olmadı ve bundan sebep de olmayacak. Seçimlerge koşul veya koşulma, destek et veya destek etme. Sadece işte kırgın insanlarını, iştirak etken insanlarını Rus işgalcileri özlerinin menfaatleri için kullanacaklar. Özlerinin işte bu ali menfaatleri için dünyaya işte sanki dersinin işte Kırım Tatarlar mücadele etmiyorlar. Ruslarının işte hükümetini, hakimiyetini kabul ettiler dedirtmemek için mında koşulmak elbette ki doğru olmaz. Hem de işgalcilerinin o kadar bizlerge zulümlere, baskıları yapkanından sonra mında barıp da onlardan bir fayda beklemek bu asıl da mantıksız ve bazı yerlerde aptalca fikir olganını aytmağa mümkün. Çünkü Ruslar tarih boyunca bizlerini öldürmege istedi. Tarih boyunca Kırım Tatarlarsız siyasetini takip ettiler ve bugün de emin olunuz ki ve zaten halkımız bunu daha yaxşı bile, anda yaşagan, anda bulungan halkımız onlardan bizlerge hiçbir fayda yoktur. Bizden başka dostumuz da yoktur dep aytmağa mümkün. Elbette ki 2014 senesinden sonra Ukrayna iktidarı bayağı bir değişti ve bizlerge binayen münasebetleri de elbette ki değişti. Artık her şey 2014 senesinden evvel olganı ki değil ama herhalde bizim de mında mücadelemiz devam etti. Kene de aklarımızın gayrıdan tıklanılması yönelişinde hususan Kırım'ın asıl sahibi olganlar Kırım Tatarlarga kanun seviyesinde, anayasa seviyesinde bu kanunların verilmesi. Yani bu elbette ki Tamir Halklar Kanunu kabul edilgenden sonra vaziyet biraz çözülmege başladı dep aytmağa mümkün. En azından birinci adım yapıldı ama bu yeterli değil. Daha ileride Kırım Tatar muhtariyeti kurulması için bizler de hep beraber bu mücadeleni alıp barmak gerekmez. Sayın arkadaşlar, bizim yayınımız bugün Ukrayna tilinde olacak. Biz Ukrayna tilinde birçok önemli ve mühim meselelerine laf edecekmiz. O sebepten ben Ukrayna tiline geçmege isteyim. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова, і протягом цієї години з гостем, який приєднається до нашого ефіру, ми будемо говорити про найактуальніші події, які стосуються нашої держави, які сталися протягом цих днів. Будемо говорити про деокупацію наших територій, про перебіг російсько-української війни, про можливі перемовини і будемо говорити, аналізувати останні новини, які є у нас в новостній стрічці, звичайно. Будемо говорити про кадрові перестановки у владі і, звичайно, будемо говорити і про Курську операцію Збройних сил України, яка продовжується. І з нами зараз на прямому зв'язку пан Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігорю, вітаю вас. Сілям алейкум. Вітаю. Пане Ігорю, я б хотіла, звичайно, почати з кадрових змін в уряді. Сьогодні Верховна Рада України звільнила міністра закордонних справ України Дмитро Кулебу, і вже в нас є новий міністр закордонних справ. Рада призначила Сибігу очільником МЗС. До цього стало відомо про звільнення голови фонду держмайна, звільнення міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пані Ірина Верещук, міністра юстиції та інших. Як ви оцінюєте ось ці зміни? Наскільки для вас вони були очікуваними чи навпаки неочікуваними? Ну, за великим рахунком вони очікувані, оскільки мова про це йшла як мінімум пару тижнів. Звичайно, там з'являлися різні кандидатури, відбувалися певні зміни.
Тобто дехто залишився на посадах, просто отримав новий функціонал, дехто пішов на інші, скажімо, на інші посади. І в цьому контексті я не думаю, що ми побачили якісь дуже великі сюрпризи. Ну, єдине таким сюрпризом, можливо, була відставка якраз пана Кулеби, тому що мені здається, що до нього, як до міністра закордонних справ, ну, за великим рахунком не було якихось там питань. Він дуже ефективно достатньо справлявся зі своєю роботою. Але, ну, як бачимо, і тут відбулися ці зміни. Знов-таки, людина, яка прийшла йому на заміну, кадровий професійний дипломат з великим досвідом, це точно людина на своєму місці. І, власне, я не думаю, що повинні виникнути якісь проблеми, але ключовий виклик, який на сьогоднішній день стоїть перед оновленим Кабінетом міністрів України, а змінилося практично 50% керівників міністерств, ті, хто були в статусі деякі, хто були в статусі тимчасово виконуючих обов'язки, вони стали, власне, вже повноцінними міністрами. Перед ними стоїть ключовий виклик дуже швидко війти в стан справ і почати вирішувати ті ключові проблеми, які на сьогоднішній день, власне, стоять перед Україною, ну і будуть стояти конкретно перед їхніми міністерствами. Це серйозний виклик, оскільки там є такі, знаєте, напрямки, які потребують швидкої реакції, які потребують налагодження оперативного взаємовідносин з нашими партнерами, оскільки вони, наприклад, там виділяють певні кошти на реалізацію тих чи інших програм. Ну, от найбільше такий виклик буде стояти вже перед паном Кулебою, тільки тим, який очолює, власне, міністерство, яке з трьох, по суті, складається, тому що воно буде відповідати там і за децентралізацію, і за регіональну політику. От перед ним дуже багато викликів, оскільки, так чи інакше, його міністерство буде стосуватися, власне, підготовки до опалювального сезону, але оскільки він на подібній посаді працював в Офісі Президента, я думаю, що для нього не повинно бути великою проблемою розібратися в ситуації, ну і почати приймати ті рішення, яких від нього очікує як суспільство, так і, власне, мабуть, президент України, оскільки він був ключовим ініціатором всіх тих змін, які ми побачили в Кабінеті міністрів. Угу. Ну, а з іншого боку, як вам все ж таки здається, ці зміни, вони суто пов'язані з ефективністю тих чи інших міністрів, які пішли у відставку, або є якісь інші причини? Ну, коли Зеленський каже про нова енергія, що мається на увазі? Мається на увазі, що в цих людей вже немає цієї енергії, яка нас приведе там до встановлення територіальної цілісності, чи як це розуміти? Я думаю, що тут просто не можна всіх під одну гребінку, тут треба, мабуть, кожен випадок розглядати окремо. Тому що, наприклад, пані Стефанишина, вона просто розширила свій функціонал і очолювала ще Міністерство юстиції. Тут навіть є певна логіка, принаймні я так розумію цю логіку, оскільки для нас є важливим нормування нашого законодавства законодавством Європейського Союзу, вона цим буде займатися на посаді міністра юстиції. По деяким міністрам, мабуть, дійсно були питання щодо їхньої ефективності, тому що їх прізвища не те, що не були відомі широкому загалу, вони не були відомі навіть спеціалістам з галузі. Там колишній міністр, наприклад, екології, питання по Міністерству ветеранів – це взагалі дуже болісна тема, тому що це повинно бути центральне міністерство на сьогоднішній день, але воно багато якихось там моментів і речей, власне, не виконувало. Я думаю, що були питання і по, скажімо, там віце-прем'єр-міністерці пані Ірині Верещук. Я розумію, що її багато хто там хвалив за роботу на своїй посаді, але я знаю безліч історій, які вказують, що робота, наприклад, з внутрішньо переміщеними особами, якщо не була і провалена, то принаймні вона залишала дуже багато питань. Дехто, за логікою, яка є, власне, в Офісі Президента, вони пішли якби на підвищення або на посилення певних напрямків. Скажімо, там до Камишина питання особливо те, що президента не було, наскільки мені відомо. Але він тепер буде відповідати за оборонні питання в Офісі Президента. Це ж саме буде стосуватися пані Верещук. І в нас були вакантні деякі посади. Наприклад, фактично ми маємо справу з новим Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Я так розумію, що пан Точицький буде відповідати тепер не тільки за культуру, до якої, власне, менше питань під час війни, але і в тому числі за інформаційну політику, стратегічні комунікації. Це дійсно потребує якихось там серйозних змін. Тому я думаю, що окремі міністри, вони дійсно були зняті за невисоку ефективність на своїх посадах,
А дехто, ну там якісь внутрішні моменти, можливо, спроба якось перезавантажити систему, надати їй додаткового імпульса, можливо, змінити підходи, які там були присутні в цих міністерствах. Ну, спробувати по-новому подивитися на ті проблеми, які вони власне повинні вирішувати. Наскільки це вийде, знаєте, це поки складне дуже питання, тому що багато кадрових змін. Вони йдуть у таким, знаєте, великим якби пакетом, і ну, треба точно буде час для того, щоб всі міністри вони більш-менш активно і ефективно. Ну, активно вони можуть з першого дня, звичайно, працювати, але більш-менш ефективно почали працювати. І я боюся, що по деяким напрямкам у нас цього часу просто немає. Тому тут сподіваємося на загальну координацію роботи Кабінету міністрів, ну і на позицію, в тому числі і прем'єр-міністра, який повинен тепер всім новоназначеним пояснити, куди вони потрапили, які стоять перед ними вимоги, і як вони повинні виконувати ті чи інші завдання, які стоять як перед країною, так і конкретно перед тими чи іншими міністерствами. Ну і разом з цим у деяких експертів українських виникло питання: а де звітність? Ну окей, пішли в відставку, можливо, там перейшли до іншого міністерства і так далі. А чому не було ось якогось звіту своєї роботи протягом там останніх 4,5 чи 5 років? Як ви вважаєте, чому дійсно не було будь-якої там звітності? Це пов'язано, можливо, з війною чи ні? І що з цим робити? Що це означає? Ні, дивіться, це не пов'язано з війною. Чому? Тому що деякі міністри, до речі, прийшли, прозвітували. Ну, ми можемо там по-різному ставитися до форми їхнього звіту, але принаймні спроба така була зроблена. Це питання, давайте відверто скажемо, загальної безвідповідальності переважної більшості міністрів, які забули, що вони живуть в парламентсько-президентській республіці, які вважають, що їм достатньо погодження з Офісом президента, що ви йдете з посади і буде призначений хтось інший. Тому вони абсолютно свідомо, я б навіть сказав, нахабно в деякі моменти проігнорували цю вимогу і не прийшли звітувати. Другий, ще більш, дивіться, важливий момент, і він більше лякає навіть, ніж відсутність звітів. А хтось взагалі чув від новоназначених міністрів якоїсь широкої презентації, крім тієї презентації, яку вони робили, власне, в сесійній залі. Вони повинні були також піти на засідання фракції, піти на засідання комітетів профільних, і там представити свою програму, поспілкуватися за закритими дверима з депутатами. Вони цього не зробили. Але знаєте, я би не знімав при цьому відповідальність з Верховної Ради, бо якби, мабуть, нардепи захотіли, то вони б могли домогтися виконання цих вимог і отримати і звіти, і власне презентації. Але вони самі закрили на це очі, ну крім окремих там народних депутатів, переважно з опозиційних фракцій, тому ми ніяких звітів не побачили. Якби вони поставили умову, хочеш відставку, значить спочатку зі звітом приходиш, я думаю, що тоді б міністри це повинні були зробити. Оскільки такої вимоги жорстко поставлено не було, ну сталося те, що сталося. Це, звичайно, не дуже гарно з точки зору парламентаризму і не дуже гарно з точки зору взаємовідносин між виконавчою і законодавчою владою, але, ну, на жаль, нас не перший раз відбувається. Я би на війну це не списував. Це більш глобальна проблема, яку насправді можна було просто вирішити. Ну, просто вирішили це не робити в цей час. Ну і знаєте, вчора цікаво було дивитись за парламентом, бо все ж таки деякі там голосування парламент провалив. І знаєте, було таке враження, що парламент не був готовий до того, що будуть ось такі відставки. І дійсно не було, ми не бачили консенсусу по деяких там міністрах і по деяких там глав, наприклад, голови там Держфонду майна, і навіть там Ірини Верещук. Тобто було таке враження, що права рука не знає просто, що робить ліва, але все ж таки сьогодні проголосувала. Ну, вони проголосували, тому що вчора президент приходив на фракцію, і вони, відповідно, спілкувалися по окремим кандидатурам. Президент надавав якісь, так розумію, пояснення з цього приводу. А вчора, да, це була дезорганізація. Вона, до речі, в черговий раз показала, що коаліція в нас існує тільки на папері. Давайте відверто, да? Немає там ніяких 226 голосів від «Слуги народу». Їм треба збирати голоси взагалі під ці голосування, в тому числі і в інших фракціях. От за ніч ситуація трошки помінялася, і сьогодні всі вже голосування прийшли з необхідною кількістю голосів. Але ну це також, знаєте, не сильно правильна процедура, коли президент приходить і фактично там підганяє депутатів, стимулює депутатів. Вони це повинні робити без нагадування зі сторони президента.
президента, оскільки ці повноваження призначати міністрів якраз у них знаходиться. І тут Верховна Рада, звичайно, могла повести себе трошки по-іншому. Але обрали такий формат. Хтось буде, до речі, казати, що це знов-таки пов'язано там з війною, що дивіться, в нас зараз інша ситуація, ми повинні цьому приділяти увагу там і так далі. Але за великим рахунком проблема більш глибока, і вона не сьогодні виникла. І я думаю, що вона не остання. Що в нас будуть ще кадрові зміни якісь в майбутньому, і, скоріш за все, вони будуть відбуватися за тією ж самою процедурою, яку ми побачили сьогодні. Ну і окремо хотіла поговорити про Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, коротко, бо багато наших глядачів саме з тимчасово окупованих територій, зокрема з тимчасово окупованої території півострова та Крим. І все ж таки, коли ми кажемо про Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, як ви оцінюєте ефективність цього міністерства на чолі пані Ірини Верещук? Дивіться, давайте скажу так, я не маю безпосереднього відношення, і там мої, наприклад, близькі якісь люди до наших співгромадян, які потрапили в таку ситуацію і, власне, є внутрішньо переміщеними особами. Тому в мене немає, скажімо, такого особистого досвіду комунікації з цим міністерством, але в мене дуже широкий круг знайомих, коло знайомих, і є багато студентів, в тому числі, які з тимчасово окупованих територій. І знаєте, я не можу на основі всіх цих заяв і всієї тієї діяльності, яку проводила пані Верещук, говорити, що її там робота була якоюсь ефективною. Я не кажу навіть про високу ефективність. Величезна кількість проблем, як вони були, так вони і залишилися. Величезну кількість питань, як вирішували, так і вирішують волонтери. Це також дуже важливий момент. Я не побачив, знаєте, найголовнішого. Пані Ірини насправді був унікальний випадок, і вона могла їм скористатися наповну. Вона повинна була бути дуже жорстким лобістом інтересів тих, хто в контексті цієї війни втратив можливість залишатися і раніше ще, власне, з 14-го року, залишатися там, де вони жили, вони змушені були виїхати, переїхати в інші частини України. І робота з ними значною мірою покладена знов-таки на органи місцевого самоврядування. Це важливий момент. А міністерство повинно було виконувати хоча б функції стратега, куратора і так далі. Але, наскільки я знаю, з відкритих джерел, в основному все це супроводжувалося якимись скандалами. Невчасним поданням якихось документів, проблемами навіть з мінімальними виплатами, які отримують наші переселенці. Але, знов-таки, це ж питання не до Кабміну в цілому. Це питання в тому числі до віце-прем'єра. Тим більше це навіть не посада міністра, це вище, це віце-прем'єр. Тобто людина мала можливість приходити і жорстко відстоювати позицію тих людей, інтересами яких вона займається, інтереси яких вона повинна захищати. Ми, на жаль, нічого цього не бачили. Ми бачили кон'юнктурність, ми бачили намагання робити якісь заяви, але ці заяви, вони, знаєте, лягали в русло загальної політики, а ця політика відверто не та, на яку точно заслужили наші переселенці. Тому будемо сподіватися, що зараз в новому форматі цьому будуть приділяти більше уваги. Тим більше в нас говорять і про Міністерство повернення, створення українців, і деякі ще інші речі. Можливо, все це вдасться поєднати в щось єдине ціле, і в нас буде нормальна державна політика, по-перше, щодо внутрішньо переміщених осіб, і по-друге, щодо тих, хто виїхав за кордон, але планує повертатися в Україну. Це те завдання і той виклик, який, в принципі, буде стояти тепер перед новоназначеними міністрами. Ну і разом з цим Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, ось це поняття реінтеграція, вона передбачає прийняття рішень, передбачає прийняття дуже важливих рішень щодо цієї реінтеграції, щодо того, що ми будемо робити після етапу деокупації з тимчасово окупованими територіями, що будемо там робити з колоніалістами, що будемо робити з колаборантами, яка там військова комендатура буде чи ні, яка там буде адміністрація і так далі. І дуже багато питань, які треба буде вирішувати вже після деокупації тих територій і таким чином їх реінтегрувати. Але дійсно залишається ще дуже багато питань, наприклад, з Кримом чи з іншими північними регіонами України, що з ними робити і чи готові ми до цієї деокупації, а потім вже імплементації рішень щодо її реінтеграції. В мене дійсно дуже багато питань, на які відповіді наразі немає.
Ну, дивіться, це залежить просто від сфер, які мають відношення до цієї проблеми. Наприклад, я можу сказати, що з точки зору освітніх процесів, з точки зору підготовки державних службовців, які будуть займатися цими питаннями, в нас нормальна абсолютно ситуація. І освітні програми запущені, в тому числі і за підтримки наших партнерів, і Міністерство освіти в цьому активно приймає участь, і Національне агентство з питань державної служби. Тобто кадри для цього ми готуємо. Людей, які будуть точно знати, як ці території треба реінтегрувати, як спілкуватися з тими, хто залишиться від окупаційних адміністрацій, як проводити на цих територіях перші повоєнні вибори, ну і багато інших якихось там речей. Тобто з цієї точки зору проблем немає. Немає проблем з точки зору якихось там стратегії, концепцій, які стосуються цього питання. Їх достатньо багато, вони пропрацьовані, вони мають відповідне там навіть фінансування, мають певні домовленості знов-таки з нашими партнерами, які готові це зробити і так далі. Ключова ж проблема – це в практичних механізмах реалізації всього цього. І отут якраз міністерство, і в тому числі профільний міністр, мені здається, з роботою не справилося. Тому що Україна так і не презентувала якийсь загальний план повернення цих територій, публічний план, да, який був би в тому числі спрямований на тих людей, які там громадян України, які в силу різних причин не змогли виїхати і залишити. І ми не змогли цей план максимально представити, в тому числі перед нашими західними партнерами. Чому цього не відбулося? Ну, це питання відкрите на сьогоднішній день. Мені здається, що ті люди, які тепер будуть займатися цими проблемами, вони можуть провести якийсь попередній аудит, ну і з'ясувати, чому, власне, цього не відбулося. А про це треба зараз говорити, тому що ми мали досвід деокупації і певної там реінтеграції і там території після початку широкомасштабної війни. Зрозуміло, що ситуація в тому ж тимчасово окупованому Криму, вона принципово інша. Але на основі того досвіду, який ми мали, можна вже було відпрацювати певну модель, і цю модель треба представляти, просувати усіма можливими способами, тому що її презентація, в тому числі, це вплив на населення, яке там залишилося. І це сигнал Російської Федерації, що ніхто від цих територій не думає навіть відмовлятися, а ми навпаки думаємо про те, як їх швидко повернути, швидко реінтегрувати, власне, в склад України. Оцього, якраз після початку широкомасштабного вторгнення зроблено не було. Хоча багато речей робилося до 22-го року. Але списати це на війну, абсолютно не вийде, тому що в контексті, наприклад, планів відновлення України у нас є напрацьовані програми, презентовані програми, і більше того, під ці програми вже закладені певні кошти у наших партнерів. І повірте, вони точно так же готові були б давати ці кошти під реінтеграцію, але вони повинні бачити просто чітко виписані документи, і розуміти, під що вони ці гроші, власне, будуть давати. А як вам здається, Кримська платформа, рівні Кримської платформи, президентський рівень, парламентський рівень і навіть експертний рівень Кримської платформи – це не вироботані якісь там процеси, які можна представити нашим партнерам, акцептувати там проєкти, на які наші партнери можуть виділити кошти, бо вони є безпосередніми учасниками цієї платформи? Дивіться, поки що ця платформа – це непоганий варіант, але ця платформа, вона зараз, по-перше, менш активна, ніж раніше, з об'єктивних причин. А по-друге, це в першу чергу комунікаційний майданчик. Він, за логікою, повинен був відпрацювати певні плани, але ці плани хто повинен був цій платформі надати? В першу чергу, профільне міністерство, мабуть, правильно? Воно ж за це відповідає. І потім ці плани можна було презентувати нашим партнерам. Оскільки на етапі підготовки цих планів стався збій, ми, на жаль, через цю Кримську платформу ці плани презентувати не змогли. І тут, мені здається, ми трошки, не шанси ще будуть, зрозуміло, але динаміку трохи втратили. Тому що вже можна було, наприклад, затвердити плани, які б стосувалися підтримки людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, або підтримки, в першу чергу, тих людей, які встигли виїхати з тимчасово окупованих територій. Розумієте, на такі гуманітарні речі західні країни радо дають гроші, тому що для них це, така, знаєте, дуже красива історія, давайте так це назвемо, електорально. Вона гарно виглядає, якби і не війна, але ми людям допомагаємо. Але, слухайте, досвід просто деяких інших міністерств, він про що говорить? Якщо ти будеш сидіти і чекати, тобі ніхто нічого не дасть. А якщо ти прийдеш і скажеш, от в мене є програма, є план, і ми для цього потребуємо того-то і того-то, то ви, відповідно, тоді це отримаєте. І от мені, наприклад, цієї ініціативи
і цієї от програмності в роботі колишньої вже міністерки, колишнього міністерства в принципі не вистачило. І це, на жаль, згаяні шанси. Тобто можна все це було зробити в зовсім інший спосіб. Угу. Ну і зараз вже буде саміт Кримської платформи. Першим це буде президентський рівень, потім це буде парламентський рівень. Які ваші очікування від цього саміту? Це, знову там зберуться всі і там скажуть, ми вас підтримуємо, Крим – це Україна, ми підтримуємо там територіальну цілісність України і так далі? Чи, можливо, якісь там важливі рішення, чи якісь там зміни все ж таки в меморандумі та декларації? Бо в перші часи ми бачили, що не всі хотіли підписувати там меморандум, декларацію, бо там були такі радикальні бачення звільнення Криму, та потім прийшлося це пару там речень змінити. А все ж таки цього разу, можливо, наші західні партнери вже будуть готові до цього, що Крим буде там деокупований, можливо, і військовим шляхом. Це було б насправді правильно, і я сподіваюся, що саме і це буде зроблено. Наскільки мені відомо, розмови про це ведуться. Що широкомасштабна війна, вона ж показала, що в принципі і військовою силою можна деокуповувати території. І Україна, по-перше, має на це повне право, це важливий дуже момент. І по-друге, не ми цю війну починали. І тому ми можемо тепер в якості пріоритету якраз визначати військові механізми, військові інструменти. Я думаю, що ми не побачимо, можливо, багато конкретики на саміті, але точно певні зміни в декларації, певні зміни в заявах, вони там будуть. І вони будуть, власне, на користь України. З іншого боку, я не здивуюся, якщо встигнуть напрацювати навіть якісь конкретні документи, і за допомогою цих документів, власне, розпочати якісь там програми, пов'язані з реінтеграцією, деокупацією території. Для нас зараз є багато таких питань, і вони можуть отримати підтримку на Заході. Але то все буде залежати від того, що ця нова команда, яка сьогодні, по суті, формується, і яка буде відповідати за ці процеси, встигне ці документи напрацювати. І, до речі, якщо там пані Верещук піде працювати в Офіс Президента і буде за ці питання там відповідати і бути куратором, можливо, ми прориву і не побачимо. А може бути таке, що той же Кулеба, який такі 3 міністерства, по суті, очолює зараз, він встигне подати якісь проекти, і ці проекти, точно радо будуть зустріти нашими партнерами, оскільки вони неодноразово вже в кулуарах натякали, що давайте нам більше конкретики. Ми готові допомагати, але нам треба конкретні речі, і ми загальними деклараціями не будемо обмежуватися, якщо ви нам запропонуєте такі-то і такі-то варіанти. Будемо сподіватися, що ці варіанти встигнуть напрацювати, і їх презентує як президент, так і, власне, вони будуть презентовані на трошки нижчому рівні, де мова буде йти вже про якусь практичну складову. І ще важливе питання, яке я хотіла з вами обговорити, це нещодавно заява Путіна, можливо, ви її чули, про готовність до перемовин. Останнім часом неоднократно це звучало з вуст російського диктатора. І ось 5 вересня під час свого виступу на Східному економічному форумі правитель Росії Путін заявив, що Росія не відмовлялася від переговорів з Україною, але на основі документів, узгоджених в Стамбулі у 2022 році. Правитель окупантів заявив, що посередником у потенційних перемовинах могли бути б Китай, Бразилія, Індія. Такий собі клуб, якщо чесно. Він заявив, що у нього з представниками цих країн довірливі відносини. Як ви оцінюєте ось цю заяву? І чи дійсно були якісь документи узгоджені в Стамбулі? Чому ми їх не бачили, не знаємо, що це за узгоджені такі документи, до яких кожного разу повертається Путін і ссилається на них? Чому? Я думаю, тому що там були якісь документи, які намагалася просунути Росія, але вони не були прийняті Україною. Путін, до речі, колись показував там якийсь папірець, пам'ятаєте, розказував про це, але представники нашої делегації казали, що насправді мова йшла про зовсім інші цифри і зовсім інші перемовини, які там були. Але те, що тут симптоматично, що Путін знову повертається до теми перемовин. Вони витримали пару тижнів паузу, коли кричали про те, що на фоні Курської операції ніяких перемовин не буде і так далі. І тут він знову починає про це говорити. Що, зверніть увагу,
Ну чому? Тому що насправді Росія хоче перемовин. Насправді Росії потрібні перемовини. Вона просто хоче під ці перемовини просунути максимально вигідну для себе позицію, розуміючи, що з кожним днем вона стає все більш вразливою. Розумієте, і на фоні Курської операції, і на фоні того, що там війна може перейти, наприклад, в наступний рік, і на фоні того, що не такі будуть результати виборів в Сполучених Штатах Америки, і на фоні того, що Європа все більше об'єднується довкола допомоги Україні, збільшує там поставки і запускає свій військово-промисловий комплекс. Тому він цю тему, власне, і качає. Але отут цікавий такий нюанс, якщо я не помиляюсь, і це ледь не визнавали самі росіяни, в перемовинах, які колись там були в Стамбулі, мова йшла про те, що вони як мінімум відходять до лінії розмежування станом на 24 лютого 2022 року. Тому от якщо Путін дійсно хоче зробити якийсь жест доброї волі, вони як мінімум повинні зараз забратися за цей кордон. А тут проблема в тому, що вони частину цих територій, власне, внесли типу в свою конституцію. Тому дивіться, тут такий когнітивний дисонанс. З одного боку, вони хочуть вичавити для себе максимум, хочуть, і він поки озвучує цей максимум. А з іншого боку, він все ж таки подає сигнал, що я готовий сідати, давайте думати, як це зробити. Тут для нас головне завдання почати ці перемовини тоді, коли це буде вигідно Україні, і, звичайно, на тих умовах, які будуть вигідні Україні. Але я в першу чергу звернув увагу на те, що росіяни знову до цієї теми повернулися, тобто вона для них важлива і вона для них актуальна, що б вони там не розказували. І я думаю, до речі, що така зміна риторики якраз пов'язана от з 100 країнами, кількома як мінімум, які він назвав, з приводу того, що вони можуть бути посередниками. Бо, судячи з усього, після Курської операції і Китай, і Індія це точно робила публічно, коли Моді був в Москві, вона передала Путіну, що треба завершувати. Що ти нам обіцяв одне, що це буде там, от якось завершено, а воно все затягується, тому давай думати, як виходити з цієї ситуації. І от він зараз починає так хворобливо шукати такі можливості, але за своєю традицією починає з максимального підняття ставок. Знаючи там його, віддалі він їх буде опускати. І тут головний момент, коли нам включатися в ці процеси і на яких, власне, умовах. З такою логікою, чи можемо ми сказати, що максимум, що хоче отримати Путін, щоб з цього приводу не було будь-яких там питань, це Крим і Донбас? Якщо вони по стамбульським перемовинам готові виходити на кордони 24-го. Донбас плюс, як він каже, демілітаризація України, тобто позаблоковий статус? На формування кількості Збройних сил України. Для нас це абсолютно неприпустима вимога. Абсолютно неприпустима. І про неї навіть немає сенсу говорити. Україна змушена буде тримати велику армію і збільшувати її, і посилювати як мінімум кілька років після завершення війни. І другий момент, він все ж таки хоче потягнути оцю тезу про неможливість вступу України в НАТО. Тобто він від цього не відмовляється. Він просто зараз це не називає, але повірте, воно зараз спливе. Чи від нього, чи від якихось його там міньйонів, поплічників, чи через якихось корисних ідіотів, яких вони знову знайдуть на Заході, вони ці тези почнуть вкидати. Тобто ми зараз присутні знову на першому етапі великих торгів, які починає Путін. Він кілька разів в цьому році це робив, але зараз, коли він це робить в максимально невигідних для себе умовах. І от нам треба знов-таки подумати, як цими умовами скористатися і зробити все, власне, найкраще для України. А Курська операція, на вашу думку, як змінила зараз ситуацію і на полі бою, і в стратегічних цілях РФ, а також стратегічних цілях України? З нашого боку, зрозуміло, нам території РФ вони не потрібні, нам своє. Ні, не потрібні. Так. Дивіться, вона змінила насправді дуже сильно, тому що станом на сьогодні стратегічна ініціатива у України. А Росія перебуває в стані стратегічної невизначеності. Те, що вони мають певні успіхи на Донбасі, це факт. І ніхто цього не відкидає. І ніхто не каже, що там легка ситуація, там дуже складна ситуація. Але ці успіхи в них не зрівнянні з стратегічним планом, який, власне, є. І тому це вже визнав сьогодні, до речі, генсек НАТО. Він сказав, ми все ретельно проаналізували. Україна досягла набагато більше, ніж навіть ми очікували. І це тільки початок, тому що навіть коли Збройні сили України колись підуть з цієї території, яку ми зараз контролюємо, все одно цей фактор ми можемо використовувати там для тих же перемовин, для зміни взагалі риторики і, до речі, для зміни позиції країн, які є партнерами Російської Федерації. Тому що, розумієте, вона ж показала ключовий момент, що обіцянки Путіна, Сі Цзіньпіню, Моді, комусь іншому, що в мене все під контролем, і я за півроку закінчу війну так, як я хочу,
вони розсипалися на друзки. Просто на друзки. Китай тиждень чекав, потім зробив заяву, і ця заява дуже не сподобалася Росії, тому що це був заклик за перемовин з врахуванням ситуації на полі бою. Тобто ситуацію, вже коли не контролюють вони частину своєї території. В цьому контексті перевага зараз стратегічна на боці України. Знов-таки, головне завдання її зберегти і максимально вигідно використати, якщо ми почнемо реально говорити про якісь перемовини. Ну, з іншого боку, знаєте, я чула таку непопулярну річ. Деякі і серед військового середовища кажуть, а навіщо ми прокидаємо наші сили на територію РФ, Курську область, коли ми тут на Донбасі втрачаємо свої позиції, втрачаємо свою територію. Який сенс? Як би ви на це відповіли? Ну, дивіться, це, звичайно, вам треба питання задавати військовим експертам, да, які там краще в цьому розбираються. Ну, те, що, наприклад, бачу я, ну, тут немає все ж таки прямих якихось зв'язків. Просто мені здається, що тут такий політичний саме це сенс, коли ми кажемо про Курську. Не тільки. Тут, безумовно, політичний інформаційний фактор, він один з ключових. Так, слухайте, головнокомандувач Збройних сил України, він навіть про це згадував. І це нормально, тому що сучасна війна – це не тільки війна на полі бою. Це інформаційні операції, політичні операції. Тут Україна, звичайно, для себе багато що здобула. З іншого боку, ми об'єктивно якусь частину сил відтягнули з тих чи інших ділянок фронту, да, які були. Ми змусили Росію більше зосередити увагу, власне, там на цій території. Ми покращили ситуацію в прикордонних територіях, да, тому що там менше обстрілів. І я думаю, що в перспективі ми будемо мати і успіхи певні саме там на тому ж Покровському напрямку. Тому що росіяни видихаються, і може бути так, що вони захоплять якусь певну частину території, але перед зимою не будуть просто мати сил її втримати. У нас, до речі, була вже схожа історія, коли звільняли Херсон. Тобто вони пішли самі, тому що вони розуміли, що вони такий шматок просто не прокопнуть. Може бути схожа історія, але тут давайте все віддамо військовим, вони краще в цьому розбираються. І я думаю, що в них точно є розуміння, що там відбувається, і яким чином виходити з цієї ситуації. Це просто не швидкий процес, і ми не можемо відразу на кількох ділянках фронту мати якусь там перевагу і досягати максимум тих цілей, які ми перед собою, власне, ставимо. Ну, дійсно, я з вами згодна, що в таких операціях не може бути лише однієї цілі, та це комплексні, передбачає комплексні які цілі, це і політичні, і військові, і інформативні, і так далі. А як вважаєте, все ж таки це все було акцептоване з нашими партнерами західними, чи вони теж навіть це не очікували? Ну, вони спочатку цього не очікували, для них операція стала несподіванкою, це було помітно. І вони тільки зараз зробили певні висновки і почали про ці висновки говорити. Що це багатоаспектна така історія, і саме ця багатоаспектність, ну, вона пішла на користь Україні і пішла на користь, в тому числі, співробітництва нашого з нашими партнерами. Ну, зверніть увагу, що позиція кількох країн, і політичних лідерів, і політичних партій помінялася. Тобто і вона змінилася на краще. Вони побачили, що Україна може і такі операції проводити. Я вже мовчу про те, що зараз всі, хто має відношення до стратегічного планування, сидить і переписує плани, концепції, там і різні моделі, що неядерна країна може окупувати, не окупувати, а взяти під контроль. Да? Хоча термін окупація, якщо це в міжнародному праві, да, він може вживатися, але для нас це зона безпеки. Може взяти під контроль частину території ядерної країни. Да? І ця ядерна країна, в принципі, не має іншого вибору, як відповідати конвенційними якимось методами. Тобто навіть в цьому плані Україна змінила підходи, і я ще раз повторюся, що нам дуже важливо цю динаміку зберігати. Це важливий момент. Якщо ми будемо зберігати динаміку там, не витрачаючи надресурси, ну ми, власне, будемо мати позитивний підсумковий результат. І це наші партнери в тому числі розуміють. Тому що вони і зброї більше постачають. Я вам більше скажу, я переконаний абсолютно, що ми отримаємо дозвіл від США і для нанесення ударів по території Російської Федерації далекобійною зброєю. Тобто процес вже запущений. Тобто ми тут виграли і в цьому контексті. Але ну, головне зараз не розпиляти сили і
трошки менше може говорити про Курську операцію, там все під контролем, да, а більше зосередитися власне на сході України для того, щоб там якось вирівняти фронт і зупинити ту навалу, яка з того боку власне суне. Ну, тобто, чи можемо ми говорити, що це, Курська операція, завершуючи цю тему, це прецедент, і це ще одна демонстрація нашим західним партнерам, якщо не казати там про політичні наслідки для Російської Федерації та для партнерів Російської Федерації, які побачили, що вона навіть не може захищати свої кордони, і війна вже йде на території Російської Федерації, а й такий меседж до наших західних партнерів, яким ми, в принципі, показали, що, бачите, червоні лінії ось цієї Російської Федерації, вони не дієві, і вони там спочатку казали, що не можна там бити по Криму, буде використована там ядерна зброя, потім казали, що не можна там бити по територіям Російської Федерації після вступу їх, там Херсонської, Запорожської і так далі, в РФ, там по їх конституції і так далі, але ми ці території деокупували частину Херсонської області, і все ж таки це не спрацювало, а тут вже війна йде на міжнародно визнаних територіях Російської Федерації, і знову червона лінія, і знову Росія не використовує свою ядерну зброю, і вже дійсно наші західні партнери, можливо, після цього дадуть нам ось ці далекобійні дозвіл на використання далекобійного озброєння вже по території Російської Федерації. Тобто це зможе їх спонукнути на це? Я думаю, так. І ця мета, вона насправді лежить на поверхні. І, в принципі, про це і говорив Зеленський президент, що, дивіться, от Росія вас постійно лякає, Росія постійно розказує про якісь червоні лінії. Да немає їх. Коли вони напали на Україну, вони перейшли червоні лінії. І Україна просто доводить, що не треба боятися, а треба приймати якісь серйозні рішення, нести за них відповідальність, але ці рішення можуть носити такий стратегічний характер. І дійсно ця операція, вона якраз це продемонструвала. Саме тому я переконаний, що ми отримаємо дозвіл на нанесення ударів далекобійною зброєю. І дивіться, позиція кількох європейських країн змінилася. Позиція тих, хто і раніше підтримував цю ідею, вона стала ще більш, скажімо так, потужною, тобто вони ще більше почали за неї виступати. І в цьому контексті якраз для України, принаймні в інформаційному, такому психологічному плані, поки все складається непогано. Тобто у нас ситуація під контролем, і Росія дійсно, оскільки вона вже не зробила відповідь, вона не зможе її зробити в майбутньому. Все це буде виглядати, знаєте, як там махання кулаками після бійки. Вони зараз просто сподіваються, що колись вони ці території візьмуть під свій контроль і скажуть, що ми тут, значить, все вже повернули. Але це ж може розтягнутися на дуже довгий період часу, а кожен день, коли вони не контролюють таку велику територію у себе, він все більше і більше переконує інші країни, що насправді російський ведмідь, він не такий страшний, як вони там з себе його власне малюють. Для багатьох це було очевидно, що в 22-му році, але до декого дуже довго доходить, але краще тут в даному випадку пізно, ніж ніколи. І ще по цій темі, знаєте, пане Ігорю, мене дуже я деякі там телеграм-канали читаю російських так званих лібералів, і мені дуже смішно читати їх пости, коли вони там спочатку підтримували Україну, ми там перетнули червону лінію, кордони України і так далі, і це все неправильно, але зараз іде вже війна на території Росії, і ти повинен бути на стороні своєї держави, бо вже не важливо, хто, коли, як, чий там кордон перетнув, але вже війна на території Росії, ти повинен бути на стороні своєї держави. І зразу ось ця ліберальні русські, воно просто там сходить на нет, просто к нулю, бо одразу виникає ось цей все ж таки внутрішній їх слухайте, тому що в кожному російському лібералі сидить насправді великоімперський шовініст. Давайте так скажемо. Для них оця ліберальна історія – це така гарне дуже мімікрування. І коли вони побачили те, що власне відбувається на території вже Російської Федерації, в них був спочатку когнітивний дисонанс, а далі вони зробили найбільш неправильний крок. Вони почали казати, це неправильно, воюйте на своїй території, навіщо ви туди полізли і так далі. І вскрили таким чином свою
гнилу натуру, по-іншому не скажеш. Тому що нормальні люди такі є, їх небагато, але вони сказали, ні, ну так слухайте, Росія це заслужила, вона сама це зробила, вона сама до цього привела. Україна, згідно, до речі, 51 статті Статуту Організації Об'єднаних Націй, має повне право на самозахист, і в тому числі самозахист на території країни, яка, власне, здійснює агресію проти України. Ми цим правом скористалися. І в цьому контексті ця операція, до речі, показала, що немає за великим рахунком десь за кордоном росіян, з якими Україна може мати справу і думати, як якось спільно там боротися проти путінського режиму. Тому що знаєте чому? В нас мета, що цей режим завалився бажано разом з Росією, і вони нас не чіпали і робили, що вони там хочуть. Ми не збираємося його валити і ставити когось свого. А в них мрія і мета звалити путінський режим і поставити себе на місце цього ж Путіна, бажано в тому ж форматі. В форматі тієї ж Росії, з тими ж ресурсами, потенціалами, з тими ж, можливо, навіть і претензіями, власне, до сусідів. Ну, це ключова різниця між нами, і я думаю, що у когось і була якась ілюзія щодо російських лібералів, вона остаточно розлетілася на друзки після початку Курської операції, тому що дуже мало хто з них відреагував правильно, а більшість дійсно здійснили, як то кажуть, в публічному просторі дуже прикре самогубство. Хоча прикре, це дивлячись там для кого, да? Для нас знов-таки це за великим рахунком очікувана історія. Ну і ще одне дуже важливе питання, яке хочу все ж таки встигнути з вами переговорити, це візит Путіна в Монголію, так, і це теж такий, можна сказати, прецедент, бо ми побачили, що Міжнародний кримінальний суд не працює. Чи можна так це оцінювати? Бо все ж таки Монголія, вона підписала Римський статут і вона повинна була затримати Путіна. Але здається таке враження, що вони спочатку там домовились, потім домовились, що Путіна там, звичайно, затримувати не будуть і так далі. Він приїхав, і це такий, можна сказати, прецедент для усього світу, демонстрація того, що Міжнародний кримінальний суд не працює, і це теж такий, можливо, показник для інших країн, які підписали там Римський статут, що можна, оказується, не затримувати Путіна. Дивіться, я б не робив все ж таки таких висновків зараз. Чому? Тому що Монголія вирізняється на фоні інших країн, які ратифікували Римський статут. І, до речі, її не просто так обрали в якості об'єкту візиту для Путіна. Там, зрозуміло, старші китайські товариші переговорили з монголами, попросили Путіна не заарештовувати. З іншого боку, Монголія фізично просто не може це зробити. В країні фактично немає армії. Країна затиснута між Китаєм і Російською Федерацією. Країна має тісні дуже економічні відносини з Китаєм і достатньо тісні відносини з Російською Федерацією. Звичайно, їм єдине, що треба було робити. Їм треба було просто Путіна до себе не запрошувати і не піддаватися на вмовляння з боку китайців. Але вони зробили, як зробили, і я не скажу, що це сильно якось підірвало легітимність, легальність діяльності Міжнародного кримінального суду, оскільки тут кожен випадок треба розглядати окремо. І випадок Монголії – це такий, знаєте, не стільки прецедент, скільки просто визнання того факту, що деякі країни, які поставили свої підписи, вони насправді не мають необхідних ресурсів для того, щоб виконувати взяті на себе зобов'язання. Путін, до речі, цим прецедентом не зможе скористатися, він не почне роз'їжджати зараз по країнам, які ратифікували Римський статут, просто через те, що інші країни не захочуть його приймати у себе. Як колись зробила Південно-Африканська Республіка. Вони сказали, що не треба приїжджати, давайте по скайпу чи по зуму, по чому вони зустрічалися. Хоча, безумовно, пара, вона має ресурси для того, щоб Путіна затримати, заарештувати, передати МКС. От вони викрутилися так з цієї ситуації. Монголію, скоріш за все, підкупили. Давайте так скажемо. Проти неї послідують, мабуть, якісь певні санкції з боку Міжнародного кримінального суду. У них, до речі, є там свій суддя, можливо, його відкликають. І мені здається, зараз суду треба відреагувати таким чином. Видати ще більше ордерів на арешт поплічників Путіна, які мають відношення до розв'язання війни проти України. Це раз. І другий момент, давайте не будемо забувати, що ордер, який видається, він безстроковий. І він буде стільки, скільки або живий Путін, або він буде притягнути до відповідальності. Тому ця історія, вона показова, треба зробити з неї певні висновки, але вона не зламала поки цю систему.
І вона не дає можливості Путіну, там, знаєте, вважати себе якимось великим переможцем, який зробив так, як він вважав за потрібне, і плювати він хотів на якісь там ордери, які видають проти нього. Чомусь в інші країни, які ратифікували цей статут, він не їде. І навіть не заїкається про те, що він збирається туди поїхати. Вірменія це зробила, і що? І візиту ніякого немає, тому що трошки інша ситуація. Те ж саме буде і з іншими країнами. Він буде з їхніми лідерами зустрічатися по онлайн, да, буде обговорювати якісь питання, а їздити, як раніше, буде виключно в ті країни, які статут не ратифікували. Пане Ігорю, от як до історика таке в мене запитання. А ви вірите, і, можливо, там на основі історичних знань і так далі, щодо таких диктаторів, що Путін опиниться в суді? Це можливо? Ну, дивіться, завжди є шанс, що він може опинитися в суді. Є. Ну, давайте скажемо відверто, зараз він невеликий. Зараз. Але я б тут, знаєте, погодився, звичайно, з думкою нашого представника в ООН Сергія Кислиці. Да? Він там написав один пост про Лаврова. Всі чомусь подумали, що він написав про те, що він типу помер, хоча там насправді про інше було. Да? Він написав, що померти для таких людей – це найлегше. Це для них, як, знаєте, як подарунок, насправді. Тому поки сказати, що якихось там шансів, що його можна якось буде притягнути до відповідальності, ну, мабуть, не можна. Ми давайте будемо реалістами, ну, принаймні станом на сьогодні. Але я переконаний, що історія з цими ордерами, історія взагалі пов'язана з якимось там міжнародним переслідуванням Путіна і так далі, вона точно йому дуже сильно отруює життя. Точно. Це та річ, від якої він біситься, яка його змушує нервувати, яка йому не дає можливості, ну, типу, знаєте, пожинати там лаври від якихось своїх міфічних там перемог і відчувати себе хай в своїй реальності, але все одно типу переможцем. Тому що є отакі рішення, і ці рішення точно створюють дуже серйозний дискомфорт. А от якщо Міжнародний кримінальний суд далі почне видавати більше ордерів стосовно його міньйонів, от у них набагато більше шансів потрапити за грати. Тому що буде колись випадок, вони поїдуть в якусь країну, або забудуть, або ще щось, і там, власне, будуть затримані і передані під варту. От в це я вірю, я думаю, що так і буде. Тому для них, я тут дійсно з паном Кислицею погоджуюся, для них подарунок – це просто буде померти в своїх там ліжках, але їм бажано це зробити якомога швидше, тому що в іншому випадку прийдеться відповідати за всією суворістю закону. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Çok sağ olun, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Teşekkürler. Ігор Рейтерович був з нами на прямому зв'язку. Політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Ну а я, на жаль, через декілька хвилин вже вимушена з вами попрощатися, але ви залишаєтесь першим кримсько-татарським телеканалом АТР, бо кожен день з 17 до 18 в рамках програми Прайм ми з гостями, які приєднуються до нашого ефіру. Це експерти, аналітики, правозахисники, члени Меджлісу кримсько-татарського народу, народні депутати та інші обговорюємо перебіг російсько-української війни. Звичайно, говоримо про ситуацію на території тимчасово окупованого півострова Крим, зокрема. А також після наших інформаційних програм Прайм йдуть інформаційні програми Заман, де наші журналісти вже дедалі більше розповідають вам про останню ситуацію на тимчасово окупованому півострові Крим. Тому залишайтесь з нами. Sevgili arkadaşlar, ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız biz Erkun bu şekilde canlı yayınlarını alıp baramız ve yayınlarımızga çeşit türlü misafirler geliyor ve onlarla Rusya-Ukrayna cenkinin geçişatı hakkında laf edemiz. Hakikaten Moğolistan'a Putin ketkeninden sonra ve halkara cinayi davanın kararı olganına bakmadan ve Moğolistan bu demek халықара структураны қабыл еткен ве оның бір азасы olgan memleket olganına bakmadan Putin'in tutulmaması bu anlaşmaları olganını gösteriyor. Hem de diğer taraftan işte halkara cinayi mahkemenin de aynı zamanda imajını da boza dep aytmağa mümkün. Çünkü herhalde bu yapılması gerek olgan bir hareket edi. Bu mahkemenin bir kararı ve
herhangi bir bu müessesege koşulgan ülke bu kararga saygı ve hürmet göstermeli ve bu kararını yerine getirmeli. Böylece Moğolistan özünü de diskredite etken bir vaziyetke tuştu ve ona binaen de böyle yaptırımlar körsetilmesi ihtimali mevcut. Şimdi görgenimizge kadar saygılı dostlar. Zaman informasyon programması yayınımızına devam ediyor. Görüşkence.